بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، جغرافی کلاس سیٹ پنجاب ٹیکسٹ بک کے نئے کتاب کی یونٹ نمبر 2 سے آج لیسن نمبر 3 پڑھیں گے، لیسن نمبر 3۔ تو آج کا لیسن ہمارا شروع ہوتا ہے گلوبل وارمنگ اینڈ اٹس کانسیکوینسز، یہاں سے پیج نمبر پیج نمبر 18، یہ ہے پیج نمبر 18۔ تو چلو آج کا لیسن شروع کر لیتے ہیں۔ اچھا، گلوبل وارمنگ اینڈ اٹس کانسیکوینسز، عالمی حدت اور اس کے اثرات۔ گلوبل وارمنگ کہتے ہیں عالمی حدت کو، اینڈ اٹس کانسیکوینسز اور اس کے اثرات۔ عالمی حدت کیا ہوتی ہے یہ ہم آگے پڑھیں گے۔ گلوبل وارمنگ ریفرز ٹو، عالمی حدت سے مراد ہے the rising surface temperature of the earth، زمین کی سطح کی بڑھتی ہوئی درجہ حرارت، یعنی زمین کی جو سطح ہے اس کی بڑھتی ہوئی درجہ حرارت کو گلوبل وارمنگ کہا جاتا ہے یا عالمی حدت کہا جاتا ہے۔ The decade from 2011 to 2020، 2011 عیسوی سے 2020 عیسوی تک کی جو دہائی ہے was the warmest decade، تو یہ گرم ترین دہائی تھی ever recorded، جو کبھی ریکارڈ کی گئی۔ with rising global average temperature، یعنی اس میں کیا ہوا تھا، عالمی جو اوسط درجہ حرارت ہے اس میں اضافہ ہوا تھا اس دہائی کے اندر۔ as compared to the temperature in pre-industrial times، اگر موازنہ کیا جائے کس چیز کے ساتھ، to the temperature in pre-industrial times، pre-industrial یعنی صنعتی زمانے سے پہلے زمانے کے درجہ حرارت کا اگر موازنہ کیا جائے، اور یہ پری انڈسٹریل ٹائمز کیا تھا، which is associated with no serious negative impacts on the natural environment and human health، یعنی which is associated یعنی جو جڑا ہوا ہے، یعنی جس وقت تھا، جس وقت تھی کیا چیز تھی، کسی قسم کے منفی اثرات قدرتی ماحول پر اور انسانی صحت پر، یعنی جس وقت قدرتی ماحول اور انسانی صحت پر کسی قسم کے منفی اثرات مرتب نہیں ہوئے تھے اس عرصے کے دوران۔ یہ ساری پری انڈسٹریل ٹائمز جو تھا، یعنی صنعت سے پہلے کا جو زمانہ تھا، ابھی تو صنعتی دور ہے۔ however تاہم since the industrial revolution in the 1800s کا مطلب ہے 1800 عیسوی سے 1900 عیسوی تک کا عرصہ، یعنی 1800 سے 1800 سے جس وقت صنعتی انقلاب برپا ہوا تھا اس وقت سے the global temperature has increased at a much faster rate، تو عالمی درجہ حرارت میں زیادہ تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ by burning fossil fuels یعنی ایندھن کیا ہوتا ہے، کوئلہ اور پیٹرولیم وغیرہ، یہ فاسل فیولز ہے جو انسانوں مختلف مقاصد کے لیے جلاتے ہیں۔ and changing how we use the land، اور زمین کے استعمال میں تبدیلی۔ human activities، انسانی سرگرمیاں have quickly become the leading cause of the changes to our climate، تو یہ ہماری آب و ہوا یا موسمی آب و ہوا میں تبدیلی کے بڑے سبب بنے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ۔
ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस का असर। व्हेन शॉर्ट वेव रेडिएशन फ्रॉम द सन, जब सूरज से निकलने वाली शॉर्ट वेव रेडिएशन यानी कम शुआओं वाली जो तबकारी होती है, शॉर्ट वेव रेडिएशन यानी जो कम अरसे पर मुहित होती है, वो तबकारी जो सूरज से निकलती है और ज़मीन तक पहुंचती है, मोस्ट ऑफ इट पासेस स्ट्रेट थ्रू। तो इनमें से अक्सर शुआएं, अक्सर तबकारी सीधा गुजरती है एंड हीट्स द सरफेस, और सतह से टकराती है यानी और ज़मीन की सतह से टकराती है। द अर्थ एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ दिस रेडिएशन, ज़मीन इसमें से अक्सर तबकारी को जज़ब करती है एंड गिव्स ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ इन इंफ्रारेड रेडिएशन एंड गिव्स ऑफ और खारिज करती है लॉन्गर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन यानी ज़्यादा अरसे पर या लंबे अरसे पर मुहित शुआओं को, शुआओं का जो सुरख हिस्सा होता है वो खारिज करती है ज़मीन। तबकारी का जो सुरख हिस्सा होता है या शुआओं का जो सुरख हिस्सा होता है, उसको क्या करती है ज़मीन? खारिज करती है। अच्छा, तो नेक्स्ट है द ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब सम ऑफ दिस इंफ्रारेड रेडिएशन। ग्रीन हाउस गैसें जो होती है वो इस तबकारी के सुरख हिस्सा, शुआओं का सुरख हिस्सा क्या करती है? जज़ब करती है। इंस्टेड ऑफ इट पासिंग गो स्ट्रेट आउट इनटू स्पेस, इसकी बजाय कि ये इसको फिज़ा में सीधा भेज दे। यस। अच्छा, द एटमॉस्फेयर, फिज़ा, देन इमिट्स रेडिएशन इन ऑल डायरेक्शन। अच्छा, फिज़ा फिर अपने तमाम अतराफ में तबकारी को क्या करती है? खारिज करती है। सेंडिंग सम ऑफ इट बैक टू द सरफेस, और इसमें से कुछ को सतह पर वापस भेजती है। काजिंग द प्लानट टू हीट अप, जिसकी वजह से ज़मीन गर्म होने लगती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस अमल को ग्रीन हाउस असर कहा जाता है, ग्रीन हाउस का असर कहा जाता है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ क्रिटिकल टू आवर सर्वाइवल। ग्रीन हाउस का की जो असर है ये हमारी बका के लिए क्रिटिकल है यानी नुकसानदेह है या नाजुक है या ख़तरे का बायस है। इनफैक्ट दर हकीकत विदाउट ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस के गैसों के बगैर आवर अर्थ वुड बी अबाउट 30 डिग्री कोल्डर देन इट इज़ टुडे। तो हमारी ज़मीन की जो आजकल जो दर्जा हरारत है, इसकी दर्जा हरारत तकरीबन 30 डिग्री कोल्डर होगी यानी सर्द होगी। अच्छा, विदाउट ग्रीन हाउस गैसेस, हावेवर यहाँ से विदाउट ग्रीन हाउस गैसेस एंड देयर वार्मिंग इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसों और इनके असरात के बगैर वी वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव, हम रहने के काबिल नहीं होंगे। हावेवर ताहम, सिंस द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, सनती इनकलाब के वक़्त से, वी हैव बीन एडिंग मोर एंड मोर ग्रीन हाउस गैसेस इनटू द एयर, हम हवा में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों का इजाफा कर रहे हैं। ट्रिपिंग इवन मोर हीट, यानी ज़्यादा हरारत को भी ट्रैप कर रहे हैं। ज़मीन ज़्यादा हरारत भी ट्रैप कर रही है, पकड़ रही है। अच्छा, इंस्टेड ऑफ कीपिंग द अर्थ एट वार्म स्टेबल टेम्परेचर, अच्छा, ज़मीन को वार्म यानी गर्म
اور اسٹیبل ٹیمپریچر، اسٹیبل درجہ حرارت یعنی اچھی قسم کی درجہ یعنی متعدل درجہ حرارت یا مستقل درجہ حرارت پر رکھنے کی بجائے دا گرین ہاؤس افیکٹ از ہیٹنگ دا پلانٹ ایٹ اے مچ فاسٹر ریٹ. گرین ہاؤس کا اثر روئے زمین کو یا زمین کو تیزی سے ہیٹ اپ کر رہی ہے، تیزی سے گرم کر رہی ہے. وی کال دیس دا انہانسڈ گرین ہاؤس افیکٹ. ہم اس کو بڑھتی ہوئی گرین ہاؤس کا اثر کہتے ہیں. اینڈ اٹ از اور یہ ہے دا مین کاز آف کلائمیٹ چینج، موسمی تبدیلی کا یا آب و ہوا کی تبدیلی کی بنیادی سبب یا بنیادی وجہ. اچھا نیکسٹ ہے کانسیکوینسز آف گلوبل وارمنگ، عالمی حدت کا اثر. ایچ ایئر، ہر سال سائنٹسٹ لرن مور اباؤٹ دی کانسیکوینسز آف گلوبل وارمنگ اینڈ کلائمیٹ چینج. یعنی ہر سال سائنسدان عالمی حدت اور آب و ہوا کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرتے ہیں. سملرلی اسی طرح وی آلسو گیٹ نیو ایویڈنس آف اٹس ڈیواسٹیٹنگ امپیکٹس آن پیپل اینڈ پلانٹ. اسی طرح ہمیں بھی لوگوں اور زمین پر اس کے تباہ کن اثرات کے بارے میں شہادت ملتی ہے یا ثبوت ملتا ہے. ایز دا ہیٹ ویوز، جس طرح گرمی کی لہریں، ڈراؤٹس خشک سالی اینڈ فلڈز اور سیلاب آر ایسوسیٹڈ ود کلائمیٹ چینج کا آب و ہوا کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ریزلٹنگ مور فریکوینٹ اینڈ مور انٹینس، جس میں زیادہ تیزی آ رہی ہے، جس کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے. ہیومنس آر سفرنگ اینڈ ڈیتھ ٹولز از آلسو رائزنگ. تو ان کی وجہ سے انسان بھی متاثر ہو رہے ہیں یا انسانوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے اور موت کی شرح میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اچھا نیکسٹ ہے نمبر ون. ایف وی آر unable to reduce our emissions، اگر ہم نے فضا میں خارج ہونے والے جو مادے ہیں ان کو کم نہیں کیا، سائنٹسٹ بلیو، تو سائنسدانوں کا خیال ہے دیٹ کلائمیٹ چینج would lead to the deaths of more than 250 people around the globe every year. تو ہر سال یہ پوری دنیا میں 250,000 لوگوں کے موت کا سبب بنے گا. اینڈ فورس 100 ملین پیپل انٹو پاورٹی بائی 2020، اور 2030 تک یہ 100 ملین لوگوں کی غربت کا باعث بنے گا. اچھا نیکسٹ ہے ڈیسپیئرنگ گلیشیئرس یعنی برفانی تودوں کا غائب ہونا، ارلی سنو میلٹ، برف کا پہلے پگھل جانا، اینڈ سیویئر ڈراؤٹس اور شدید قسم کی خشک سالی ول کاز مور ڈرامیٹک واٹر شارٹیج. تو ان کی وجہ سے ڈرامائی طور پر پانی میں کمی آئے گی. اینڈ کنٹینیو ٹو انکریز دا رسک آف وائلڈ فائر، اور جنگلات میں آگ لگنے کے خطرے میں اضافہ ہوگا. یعنی اور جنگلات میں آگ کا جو خطرہ موجود رہتا ہے اس میں اضافہ ہوگا. اچھا نیکسٹ ہے نمبر 3. رائزنگ سی لیولز will lead to even more coastal flooding. سمندر کی سطح میں جو اضافہ ہو رہا ہے will lead to even more coastal flooding، تو اس کی وجہ سے زیادہ ساحلی سیلابیں بھی آئے گی. Humans will suffer as a whole
मजमूई तौर पर इंसानों को नुकसान पहुंचेगा, पार्टिकुलरली लिविंग इन पोर्ट सिटीज़, ख़ास तौर पर उन लोगों को नुकसान होगा जो समंदर के नज़दीक जो शहर समंदर के नज़दीक वाक़या है। पोर्ट सिटीज़ वो शहर हो जो समंदर के नज़दीक वाक़या हो या साहिल समंदर के नज़दीक हो, समंदर की साहिल के नज़दीक हो। नंबर 4, फॉरेस्ट फायर्स, जंगलात में आग, अर्बन एंड कोस्टल फ्लडिंग, शहरी और साहिली तूफान विल बिकम मोर कॉमन, ज़्यादा आम हो जाएंगे। नंबर 5, डिसरप्शन ऑफ हैबिटेट्स। अच्छा, हैबिटेट्स मस्कन, मस्कन में मुदाखलत या मस्कत में जो हम खलल डाल रहे हैं, सच एस कोरल रीफ्स, जिस तरह मरजान के चट्टान, एंड एल्पाइन मीडूज़ो, और पहाड़ी जो सब्ज़ार है और पहाड़ी जो चरागाहें है, कुल ड्राइव मेनी प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज टू एक्सटिंक्शन, तो इसकी वजह से बहुत से पौधे और जानवर नापैद हो जाएंगे। इसी तरह बहुत से पौधे और जानवरों के नस्ल नापैद हो जाएंगे, जानवरों के नस्ल का खात्मा हो जाएगा, पौधों और जानवरों के नस्ल का। अच्छा, नेक्स्ट है एलर्जीज, आस्थमा एंड इन्फेक्शस डिजीजेस। एलर्जी, आस्थमा ये बीमारियों के नाम है, एंड इन्फेक्शस डिजीजेस और मुतादी अमराज, आउटब्रेक्स का फैलाव, विल बिकम मोर कॉमन, ज़्यादा आम हो जाएगा, यानी इन बीमारियों का फैलाव जो है वो आम हो जाएगा। स्प्रेड ऑफ कंडीशंस फेवरेबल टू पैथोजेंस एंड मस्कीटोज, तो पैथोजेंस यानी वायरस और बैक्टीरिया से जो अमराज फैलती है, जरासीम को पैथोजेंस कहा जाता है। तो पैथोजेंस और मस्कीटोज और मच्छरों के लिए साजगार हालात पैदा हो जाएंगे, साजगार हालात में इजाफा होगा पैथोजेंस और मच्छर के लिए। अच्छा, नेक्स्ट है नंबर 7, दो एवरीवन इज अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, अगरचे हर एक मौसमी तब्दीली से मुतासर हो रहा है, नॉट एवरीवन इज अफेक्टेड इक्वली, फिर भी हर किसी पर इसका बराबर असर नहीं होता। इन इक्विटीज बिल्ट इनटू आवर हाउसिंग, हमारे मकानात बनने में जो फ़र्क मौजूद है, हेल्थ केयर और इसी तरह सेहत की सहूलत में जो फ़र्क मौजूद होता है, एंड लेबर सिस्टम्स और मजदूरी का जो निज़ाम है, काम करने के जो निज़ाम है, तो इनमें जो फ़र्क पाया जाता है, मेक दीज कम्युनिटीज़ मोर वल्नरेबल टू द वर्स्ट इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो इन फ़र्क की वजह से, इन तब्दीलियों की वजह से, इन फ़र्क की वजह से जो फ़र्क मौजूद रहता है, तो बहुत से लोग मौसमी तब्दीली के या आबो हवा की तब्दीली के बदतरीन असरात के वो क्या होंगे, वल्नरेबल होंगे, यानी उन पर असर पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज यहाँ तक काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेसन का आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं पे किसी किस्म की मुश्किल का सामना हो तो बिला झिझक कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को भी लाइक करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ, उस वक़्त तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।